जी और इस साइड तो बारिश वाले बदल आ रहे हैं भाई साहब जी। बारिश होने लगी है कि बारिश आने तो पहले पहले अपना काम खत्म हो जाना है और टाइलें जड़ियाँ ने अंतराई लग गई तो बहुत चंगा हो जाना है। बस यही दुआ है कि अल्लाह देखे कि सुबह बारिश ना आ जाए। हाँ जी वो सामने चेक करो कितना ज़्यादा जो है ना पानी अगे आ रहा है। खड्डे बिल्कुल सुक्का होंदा सी और मतलब बंदे पैदल चल के लगते सी। हुण बंदे उन्हें वेख के डरदे ने कि एवें ना मियान देख लो इंसान की जिंदगी तरह असली दरिया ही होंदा है। कोई वक्त होंदा जद अरूज च होंदा दुनिया डर के लगदी है। हाँ कभी वो वक्त होंदा है कि इंसान अचानक जवाल आ जाता है तो पता ही नहीं चलता है फिर बंदे आ मावा धी कमले तो साडा कोई आसरा बनाओ जी जी जे कर दो तो ठीक है। मेहरबानी है तुहाडी साडी ता अगले दे हेठ ही असी तामन लगियां ते लाई। हाँ जी और माशाल्लाह जी आज सुबह सुबह इतने मस्जिद को आ गए होए आगे और भाई शबाद ਨੂੰ बुलाया ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਟੈਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਟੈਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਟੈਲਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਕਰੋ नहीं दो अगला ही बड़ा मुश्किल है। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਪਸੀਨੀਓ ਪਸੀਨੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈਗੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਦ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗਾਰੇ ਜੇ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਗਿੱਲੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਦੇ ਦੋ ਫੇਰੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਾ टैल चौक के देख गिल्ली है। हाँ गिल्ली तराई हुई है ना बारिश की वजह तो तराई हुई है इन्होंने टैलों और आप इंज ही करने ना एक फेरा असी लाया 300 टैल का उनके उत्ते थोड़ियां बहुत ही कड़ियां लाद लिया जे एवें ना 300 ਦੇ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ 200 ਟਾਇਲ ਹੋਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਅਰ ਗਾਡਰ। हाँ वो सारा छत का समान भी नालों नाल जो लियाते रहो। छत के समान का इतना वजन नहीं होना जितना टैलों का ज्यादा वजन होता है। जी जी वो छत का समान 33 मन से ज्यादा वजन सीगा 500 टैल का मतलब बहुत ज्यादा वजन। 70 ग्राम ਦੀ एक टैल बनी भी सिर्फ पानी लग के अगे सुक्कियां होंदियां सी जिवें विच आ कोई सुक्की टैल इहदा वजन इतना नहीं हैगा इसदा लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ने उन्हां वजन बहुत ज्यादा है। चलो कोई ना आपे हो ही जाना अल्लाह के घर का काम है। देख लो कितने लोगों ने अपने नाल रल के हेल्प की है इस पिंड के सामने वाले घर वाले जे ने अंकल वो आ गए उधरों घरों चों उठ के बंदे आ गए उन्होंने धक्का लवा कढ़ाया नहीं तो असीं दो जने कित्थे निकलना सीगा। हाँ देख लो हाँ और उन्होंने शौक ही बहुत ज़्यादा कि उन्होंने महल्ले च इत्थे जी मस्जिद होवे और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद जी हैगी कंप्लीट करवावांगे। और मस्जिद का काम भी तुहानूं दिखाया सी पहले ही मेरे थल्लों जो ना पैरों ते गाबड़ वगैरह लगे हुए हैं तो बाहरों तुहानूं थोड़ा दिखा देना। ਇਹ देखो छत पवन वाली सी छत का माशाल्लाह इंतजाम हो गया बाकी रह गए अंदर विंडो दरवाज़ा विंडो भी इन्हें तकरीबन 4 लगनियां नहीं दो ए नहीं दो साइडा ते नहीं और उन्होंने बड़ी शौक ना बनवाई सी मस्जिद। और वो देखो सामने उत्थे वो डाट बने हुए इन्हें कुरान पाक रखा जाएगा और बस जितना को हो सकिया सी उन्होंने करता सी। उन्होंने बड़ी शौक ने मस्जिद बनवाई सी और सामने जी माँ जी होरी फिरदियाँ ने और इतों और काफ़ी सीगे ना महल्ले वाले उन्होंने मैनू कहा सी एक अंकल जी गए सी मेरे को उन्होंने कहा सीगा कि मस्जिद की जो छत का सानू करा दो। छत का माशाल्लाह हो गया और बाकी विंडो दरवाजे का भी इंशाअल्लाह ताला अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा करना चाहता हो तो ये भी हो जाए तो इसनों अच्छी कई बात हैगी। प्लस्तर का काम भी आंदा रहिंदा हैगा इंशाअल्लाह ताला सारे काम जो है ना स्टैप बाय स्टैप हो जाएंगे। इस तरह से मेरे पीछे देख ही रहे हो कि भाई शबाज ने एक फेरा जो है ना टाइलों का लिया के थिलाता है मतलब 500 टाइल आ गई हुई हैगी। बाकी हम 500 टाइल इन्होंने और ले आनी हैगी उनका कर लेंगे नेगे कि जिवें तुहानूं दस्सिया नालों नाल टीयर गार्डन लियाते रहणगे और एक फेरा कर लेंगे 200 टाइल का और एक कर लेंगे 300 टाइल का नाल लोहा जो फिर छत होना है टीयर गार्डर उन्होंने वजन इतना ज़्यादा होना वो भी नाल लोड करके लियाते रहेंगे। वैसे भी ये 3 फेरे ही इन्होंने बनने से इस तरह थोड़ा वजन ही घट हो जाएगा और ईजीली इतने आते रहेंगे नहीं तो फिर बार बार ऐसे तरह होना जिमें क्या होया पे सी आप देखो इस तरह फस गया करना रिक्शा तो पीछे बड़े जगह से फसे हैं 500 नहीं आनी अगे बड़ा मैं ही कही जाना 500 नहीं ले आने आप एवं कर लें 300 तो अलग अलग हैं। चलो ठीक है आ जाओ फिर उधर लोड कर लो मैंने फिर कॉल कर दिया। अज तो बुरी हालत हुई भी है पसीनी पसीनी हुए पे आगे
ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਧਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਢੋ ਕੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦੇ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ, ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਡਲਵਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਲੌਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਂਗੇ। यार वो बंदा क्यों नहीं ठीक ठाक रह सकता जिहड़ा अल्लाह पाक के घर का काम करवावे। और माशाल्लाह ऐसे अल्लाह पाक के घर नूं ही आपां वो जिवें कि पहले अल्लाह पाक का घर बनवाया है उधर उस तरह बनवाना है इंशाअल्लाह ताला। उहदे लई मस्जिद दा बस मीनार का काम थोड़ा जिहा पेंडिंग हैगा, एक दो मतलब कि और छोटे मोटे काम नेगे, वो भी इंशाअल्लाह ताला हो जावणगे। लेकिन ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਲਸਤਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਛੱਤ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। विंडो रह जानियां ने, पलस्तर तो रह जाना हैगा। और बाकी इनका मेन जो दरवाज़ा होना यह रह जाना, अगे इनका सेन बनना हैगा, सेन का भी काम होना हैगा। और किना नेकी का काम हैगा। और माशाअल्लाह एक और चीज़ हैगी, इत्थे ना नमाजियां वास्ते छां की ज़रूरत, बरामदे की ज़रूरत ही नहीं पैनी। चलो अगे इत्थे बरामदे की ना ज़रूरत ही नहीं पैनी, क्योंकि माशाअल्लाह इत्थे बरामदे की जगह ते दरख्त का साया हैगा माशाअल्लाह। चेक करो, बहुत प्यारी लोकेशन पे मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला पे बहुत प्यारा करके बना भी देना है। ठीक है चलिए भाई शबाज जो है ना दूसरा फेरा ला के लैन देन। और देखो ना है सूरत हाल बनती बार बार। खाली सीगा, खाली फस गया। चलो एवें ही अगे होया हैगा, अगे वाला कितना वजन सीगा, मखा ने पहले वाला वाकई हो गया मोड़े। हाँ खाली की वजह तो अगे वजन सीगा, वजन की वजह बैठ जाता सी, इस तरह स्लिप मारन लग गया। मोटरसाइकिल अपना सामने खड़ा हैगा और सामने वाला जिहड़ा घर है ना इन्हां दा डेरा हैगा उधर, इहदे च रोकिया सी। और इन्हां ने भी आपां नूं कहा सीगा कि मस्जिद दा जिहड़ा काम सी किवें ना किवें करवा दो, क्योंकि पहले सामने वाले घर ने ना जितना एक मस्जिद नूं तमीर करवाया सी, बाकी काम पेंडिंग सीगा। इंशाअल्लाह ताला आपां हुण कंप्लीट करवावांगे अपने सारे बहन भाइयों ने मिल के। और तुहानूं एक और चीज़ दसदा चलना कि साडे पिंड दे नाल साडे पड़ोसी पिंड कह लोग हैगा, ਇਹ वाला पिंड जिहड़ा हैगा और ਇੱਥੇ मस्जिद ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਫਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਫਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਾਤਾ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਫੇਰਾ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਾਵਣਗੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੀਅਰ ਜਾਂ ਗਾਡਰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਫੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਉਹ 200 ਟਾਇਰ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਛੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ 3 ਫੇਰੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਪੈਰ ਹੋਈ ਹੋਈ पैर की, लेकिन बंद पे। चलो कोई ना, घर जाके पैर धोते हैं। और माशाल्लाह जी अपनी इस मस्जिद का भी काम तकरीबन इतना एक रह गया, थोड़ा यही हैगा, सारा तो हो गया। मेन ਜਿਹੜਾ काम सी छत वगैरह डलवावन वाली वो हो गई हुई है माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह चेक करो जी कितना खूबसूरत मंजर। धुप जाके हुण निकली, अगे ठंडा ठंडा मौसम बनया होया सीगा। और कुछ दिनों के इन्होंने तकरीबन बारिशा होने जुआर माशाल्लाह देखो कितना कद कर गई हुई है, मतलब कि बड़ी ग्रो कर गई जुआर भी जी ना। बारिशा जी इन्होंने वास्ते बड़िया फायदेमंद हो गई ने फसलों वास्ते।
और ਇੱਥੇ घर जी में आ गया और अपने मस्जिद ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਅਰ ਗਾਰਡਨ ਨੇਗੇ ਉਹ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਟਾਈਲਾਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਨਾ 2 ਗਾਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਲਵਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਅਰ ਗਾਰਡਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਸੁਬਹ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਰਵਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਥੱਲੋਂ ਸੁਰੰਗ ਤੋੜਨੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਦੀਵਾਰ, ਇਹ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸੁਰੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਵਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾਣੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਡੌਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਣਿਆ ਰੂਮ, ਡੌਗੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਖਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਚਾਚਾ और बाकी अदर बाहर भी अपने माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ां ग्रो कर रही ने गया। ए नवी मैं इत्थे बनाई सी क्यारी और इहदे च माशाल्लाह फ्लावर वगैरह वाले गड्ढे सी बूटी। और ए देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी होई खड़ी हैगी। ए तां चिट्टा फुल लगे होया है। इस साइड ते घाटी इत्थे ना ए वाइट कलर दे ना फुल खिड़दे नेगे ज़्यादातर। जेह्ड़े ना पिंक और वाइट जेह्ड़े ना मिक्स नेगे यही बस खिड़दे ने इस जगह ते फुल। ते ओह वाइट कलर दे कदी कदी इत्थे खिड़िया हुंदा हैगा। बाकी इधर माशाल्लाह चेक करो और सारी वो एक साइड ते कर दो जी इधर अपनी यह चीज़ां ग्रो कर रही ने माशाल्लाह। इन्होंने मैं खाद सिटी सी कुछ ज़्यादा ही और इन्हों मतलब कि जिवें सड़ नहीं जाते वो विचों कुछ इहदियां सीगियां दूसरियां शाखा निकलियां हुई। ये मिठियां दा बूटा सीगा, इहदी कोई शाखा निकली सो बस साड़ियां ज़्यादा खाद पाने की वजह तो। बाकी यह जिहड़ा हिस्सा है ग्रो कितना प्यारा कर गया और खाद का असर किवें सी तू खुद देख लो। और विच गेंडे के फुल सीगे वो माशाल्लाह बहुत प्यारे ग्रो कर रहे हैं। देखो ना कितने हरे भरे हुए खड़े चमक रहे हैं, इतने देखो ना चमक रहे हैं, पता चल रहा है कि इस जगह पर खुराक इन्होंने दी हुई हैगी। माशाल्लाह बूटी देखो कितनी प्यारी खड़ी हैगी, सिर्फ किस वजह तो ज़्यादा इतने खाद पाने की वजह तो। उस साइड तो हम देखो तो बूटी जी ने सारी आ देखो पीली पीली हुई हैगी। इनू इतनी खुराक नहीं हैगी, इनू खुराक इस वजह ज़्यादा नहीं मैं देता कि पुदीना सारा जो है ना सड़ जाता है। देखो थल्लों नवा ग्रो कर रहा है, इन्हें कुछ दिनों की फिर मैं इतने मतलब खाद सिटती तो इन्हें सारा जो है ना खराब हो जाना है। बाई का इंतजार है जिवें ही आते हैं इतों फिर टीआर लगते हैं या गाडर लद के लै जाते हैं कि कुछ उत्ते रख लेना समान, फिर चलांगे उधर मस्जिद चो रख आवांगे। फिर तीसरे फेरे जो बाकी मतलब छोटा मोटा समान होया छत का जो उधर मतलब चाहिए है उधरों ही उन्होंने लैके आना। बल्कि मैं कोशिश कराँगा उत्थे जावांगा, इन्हें टाइलां लोड करदे सारा समान लदवा के ना उत्थे लैके आ जावांगे इंशाअल्लाह ताला। और बाकी इधर चेक करो जी माशाल्लाह इस हिस्से जी ना काफ़ी घास जो उगे होया है। और यह घास इत्थे उगे होया देख के मेरा दिल बड़ा करता है कि जिवें अपना है ना फर्श इहदे ना थोड़ा थोड़ा फर्श तोड़ के ना तो बंदा वे मिट्टी सिट्टे उत्ते वो जी मतलब दराड़ा वगैरह वे बन जावन ना, इतों फर्श का इतना हिस्सा तोड़ के उन्हें बंदा मिट्टी सिट देवे तो मिट्टी सिट के उन्हें जो घास कट दे वो साइडा ते उत्ते फर्श ते फैल जाना है। मतलब खड्डे बना के एक इत्थे खड्डा हो एक उत्थे खड्डा हो, इस तरह अगर घास इहदे ते ग्रो कर गया ना फर्श ते तो बहुत ही प्यारा लगना। अपना गार्डन वाला ख्वाब जो है ना पूरा हो। या इस हिस्से बंदा इतना कर ले इस साइड ते या उस साइड ते, वैसे अपने पौधे वगैरह तो उस साइड ते बेस्ट रहेगा। ये आप ट्राई करांगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी, अल्लाह पाक ने चाहे ना इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमें ट्राई करांगे। जिवें यह ग्रो कर गया ना इत्थे, हालांकि पक्की कच्ची जगह थी थोड़ी बहुत ही मिट्टी सी, मिट्टी च ग्रो कर गया है। और कितना प्यारा इत्थे घास खड़ा माशाअल्लाह खुद देखो दिन ब दिन अगे वधदा ही जा रहा है। कोई पता नहीं अगे आ हिस्सा सारा कवर कर लवे इत्थे इन्हें कि ग्रो करते रहना। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करांगे कि अगे आप इत्थे इस तरह का घास बताइए इस हिस्से च हरियाली हरियाली हो ना बहुत प्यारा लगेगा इंशाअल्लाह। पैर तो हाली तक धोए नहीं, पैर भी साल से धो लिए।
ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਔਰ ਟਾਇਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਟਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਟੀਅਰ ਕਾਰਡਰ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਤਲਾ ਫੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਟਾਇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਅਰ ਕਾਰਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ 3 ਫੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਟਾਇਲਾਂ ਕੁਛ ਲਾਲ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਔਰਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਕਚਰੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗਾਬ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਖੋਬਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਵਾਈ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਨੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਟਾਇਰ ਹੈਗੀ 180 ਟਾਇਲ 180 ਟਾਇਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਅਰ ਕਾਰਡਰ ਲੈਣੇ ਟੀਅਰ ਗੱਡ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਕੋਣ ਨਾ ਆ ਚਲੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ ਟਾਈਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਟੀਅਰ ਕਾਰਡਰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਣੇ ਆਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਟਾਈਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਟੀਅਰ ਉਧਰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਰ ਨਾਲਾ ਛਾਪਰ ਆ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਪਰਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੰਦ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਰਚੀ ਲਈ ਆ ਹਾਂ ਪਰਚੀ ਵੀ ਲਈ ਵੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਟਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਰਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੁਬਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸੁਬਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਲਾਂ ਆਪਾਂ ਢੋਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਨੇਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। तो देखने जो भी भाई शबाज जाते हैं शहरों चल के टाइल ला लेंदे ने ना और बाकी फिर इंशाल्लाह ताला घर वाला समान भी चक के इक्के फेरे ना वो भी जाना इधर पहुंचा देने अपन टाइम नहीं मिलन लगे है। मेरा दिल सीगा कि बारिश तो पहले ये ना तीसरा फेरा ही चला जाए लेकिन ने बरीक कनियाँ पैनी शुरू हो गई तेज़ बारिश भी आ सकती जिन्हें तो बदल अचानक आ गए ना तेज़ ही हो जानी क्योंकि अज के दिन ने फिलहाल होनी शुरू हुई है बारिश और हुण तेज़ हो जानी हैगी। सुबह हुई होंगी ना बारिश तो हुण फिर मतलब कि कुछ बरीक फुहार ही पैनी सी लेकिन ये तो भाई साहब बारिश आ गई तेज़ हो गई पहले दिन निस्बत भी तेज़ होगी बारिश सामने तुहानूं कनियां नज़र आ रही होनी। हाँ बदल जड़े ना हाले इन्हां बदलों ने बारिश ले आनी जी। और जिवें मैं घर पहुंचा ना बारिश तेज़ हो गई हुई है भाई साहब जी आपे हुण फिर बारिश हो के रुक लवे उस बाद ही बाकी समान ले जाओगे। वैसे उदों सूरत हाल होनी हैगी पहले ही उत्थे इतना ज़्यादा मतलब कि वो खड्डे वगैरह नहीं गए रिक्शा बार धक्का ला के की बुरी हालत हुई पी मेरी आज ना लत्त टुटन लगी सी तुहानूं मैं उत्थे दिखाया नहीं हैगा। रिक्शा फसिया सीगा तो मैं रिक्शे ना धक्का लावन लग्या पिछों और रिक्शा थोड़ा उत्ते चकीजा च मैं थल्ले ना ऐ ली अपनी जी लत्त हैगी ऐ दे दित्ती सीगी लत्त दा ना ऐ हिस्सा दित्ता सीगा ते ऐ देखो भाई साहब जी सारा ना छिलिया गया हैगा जख्म बन गया बड़ी दर्द हो रही हैगी। और मतलब कि ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੇ ਸਲਿਪ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਜੇ ਰਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ 180 ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਲੀਅਰ ਗਾਟਰ ਪੈ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇਗੇ। तेज़ होंगी यार बारिश तो पहले की निस्बत भी काफ़ी तेज़ हो रही है। वैसे माशाल्लाह ठंडी हवा लग रही हैगी नाल ना तेज़ हवा भी चल भी हुई है। वो देखो कि दरख्त नहाल रहे ने पत्ते हालांकि बारिश की वजह तो गिले ने ना दरख्तों के पत्ते फिर भी मतलब हाल रहे ने मतलब कि ना जिवें उन्हें कहते ने कि असीं पंजाबी च कहते होंने तूफानी बारिश तूफानी ओ भाई साहब जी पहले कोई नहीं इतनी तेज़ बारिश थी हम जाके ना बारिश तेज़ भी हो गई हुई हैगी और नाल हवा भी तेज़ चल गई हुई हवा तेज़ की वजह तो जेडे मतलब कि इन्ने ना सारे फसलां वगैरह ये भी लेट जानियां नेगियां और देखो ना हालांकि बारिश की वजह तो पत्ते भी गिले होए हैं दरख्तों के दरख्त फिर भी जेड ना जिवें आंधी आंधी ते हिलदे ने आंधी नाल है ना तूफानी बारिश हैगी। हाँ देखो भाई मैनू नहीं लगता मस्जिद का बाकी का काम अज के दिन जो पावेगा। चलो कोई नहीं वो सुबह कर लवांगे ना ये तो वही होना जो अल्लाह पाक नू मंजूर होना है जी।
ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਅਸਲ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਏ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਬੱਦਲ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਤਨੀ ਬਰਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂਫਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਚੜੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਰਿਆ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਫੁੱਲ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ। ਅੰਮਾ ਦਿਖਾਨਾ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਨਾ। 3 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਹ ਥੱਲੇ ਕਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਾਬ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੇਤ ਸੀਗੀ, ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਇਤਨੀ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲੀਏ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਆ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਲੀ ਸੇ ਹੋਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀਆਂ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਦਰਿਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਪੀਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ, ਔਰ ਅੰਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਤਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਾ। ਜਾਣ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਨ ਤੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਆਵਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਿੱਬੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋ ਬੰਨ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਨਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲੁੜ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹੀ ਵਲੌਗਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਵਲੌਗਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਤਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ।
ਬਹੁਤ ਆ ਰੋਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਤਨੇ ਬੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੌਦੇ ਜੇ ਖੜੇ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਰ ਬਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਾਰ कहते उड़ गए कि अचानक पता चला सारे फोन को कैमरे में इशू हैगा, ऐसे वजह ठीक तरह व्लॉग नहीं बन पाता है, जो बार बलर हो जाता हैगा। बिल्कुल सुक्का ਹੁੰਦਾ ਸੀ और मतलब ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰੂਜ ਚ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੁੱਕਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਕ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਪੁੱਲ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਰੂਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਕਦੇ ਉੱਚੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਗਿਰਦੀ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਕੱਬਰ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਮ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। आमीन आमीन। ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਵਨ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਾਸ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਰੇਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ पानी नजर आता है। जी जी इंशाअल्लाह ताला अपनी जिंदगी जिया हो जे दिन आन के इंशाअल्लाह अल्लाह के घर च मेहनत रखना चाहिए। इंशाअल्लाह जिवें आज दरिया हो गया ना, इंशाअल्लाह ताला साडी जिंदगी कदी इस तरह हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक ठाक हो। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋ ਆਏ ਆਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੱਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਗਿਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। और कोई नुकसान तो नहीं होया वैसे? नुकसान तो मुड़ में पड़ा चालिया तो जे भाई जरी कलाए ते सारी हेठा जपमना ओ ते नहीं से लेंदे पे। जी जी। और मैं बंदे आ मावा देम धी कमले ते साडा कोई आसरा बनाओ। जी जी ये कर दो तो ठीक है, मेहरबानी है तोडी साडी ता अगले दे हेठ ही असी तामण लगियां ते लेंदे ता ने जी उस डेग पमना। हां थले सपोर्ट भी नहीं है ना। हां जी आ सपोर्ट का गंदे जी तो हेठा जपई। हां कोई अल्लाह पाक करम करेगा। अंदरों भी कुछ इन्हां दे ही हैगा। इन्हां कोल कोई रूम नहीं हैगा, इन्हां दे यही रूम हैगा, इनदे च सारा कुछ इन्हां दा हैगा। और बाकी फिर इत्थे फैमिली और भी रहंदी, उन्हां कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਧਰ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਛੱਤ ਚੋਂਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਰੀ ਚੋਂਦੀ ਤਾਂ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਟੂ ਆ ਗਾਡਰ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਆ ਵੇਖ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਈਏ ਇਹ ਸੇਠਾਂ ਜਪਮਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਛੇੜੋ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਡੂ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰੰਡਣ ਸਮਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਮੌਜੋ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਜੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੋ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ। ਦਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ।